सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं एक बार फिर तो अपने इस चैनल के उत्ते और रोज़ाना वांग एक बार फिर तो तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। इस लाइव प्रोग्राम में लैके और लाइव प्रोग्राम का मकसद यही रहता है कि बाहर जाने वाले बच्चों और उन्होंने पेरेंट्स को जागरूक करने की कोशिश करिए। किवें तुसीं वख-वख मुल्कां दे विच पढ़ाई वीज़े ते जा सकते हो, किन्ना गल्लां नूं ध्यान च रखना चाहिए। हर बार गल करते हैं कि किहड़े कोर्स से जाना चाहिए, रिफ्यूज़लां क्यों आउंदियां ने, जे रिफ्यूज़ल आ जाए तो किवें वीज़ा लिया जा सकता है। इन्हां तमाम गल्लां दी चर्चा करते करते कुछ नवें कनकलूजनस ते पहुंचे। कोर्स की सिलैक्शन किवें करिए, कंसलटेंट की सिलैक्शन किवें करिए, कॉलेज की सिलैक्शन किवें करिए, अज उस मुद्दे पर चर्चा करने लिए असीं स्टूडियो में इनवाइट किया है ओम ग्लोबल तो पुनीत खन्ना होना नूं। बिजी स्कैड्यूल के समा कट के साडे स्टूडियो में आउंदे ने, अद्धा घंटे का समा असीं मंगदे उन्हां कोलों ताकि रोज़मर्रा की जिंदगी के जिवें केसिस उन्हां दे कोल रोज़ आउंदे ने, चाहे रिफ्यूज़ल वाले ने चाहे फ्रैश केसिस ने, कित्थे कित्थे केस विगड़दा है, किन्ना किन्ना दे वीज़े लगे, जे रिफ्यूज़ होए तो किन्ना कारणा करके वीज़े रिफ्यूज़ होए, एक एनालिसिस करते हैं असीं इस शो के बैठ के। फोन लाइन्स ओपन हो चुकी ने, सानू सवाल पूछ सकते हो कॉल करके, अपना केस दर्ज करवाना चाहते हो कॉल करके, अपॉइंटमेंट लैके काउंसलर नाल मीटिंग फिक्स करके अपना केस भी दर्ज करवा सकते हो। कनेडा, अमरीका तो यूके जाने। खन्ना साहब बहुत स्वागत है। शुक्रिया मनीष जी, सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सो खन्ना साहब, सब तो पहला तो आप जो शो शुरू करने तो पहले गल कर रहे थे, तुसीं कहा जी अज मैं शो के 4 C बारे दसूँगा। तुसीं कनकलूजन कल के शो तो बाद कढ़िया होना भी 4 C की होंदियां, तो मैं चाहूँगा कि 4 C तो ਆਪਾਂ शुरू कर लिए कि 4 C की सी, उस तो बाद आप सवाल जवाब लवांगे लोगों के। देखो जिवें मनीष जी ने कहा ना, रेगूलरली रोज़ स्टूडेंट विजिट करते हैं है ना। कोई किसी ने किसी तो अप्लाई किया सी, रिफ्यूज़ हो गया, किसी ने किसी तो अप्लाई किया है, ऑफर लैटर नहीं आ रही, कोई COE नहीं आ रही, किसी का LOA नहीं आ रहा, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई रिफ्यूज़ हो गया 1 बारी 2 बारी 4 बारी, कि पैसे फस गए, पैसे मर गए। सो कई चीज़ां रोज़ सामने आंदियां बट जनरली आ जाइए, देखो रिफ्यूज़ल या वीज़ा अंबैसी के हत्थ दे विच है ना। सिर्फ 2-4 चीज़ां चंगे तरीके दे नाल ख्याल रख के अप्लाई कीतियां होण। सो मैं वही ऑफ द रिकॉर्ड पहला मनीष जी नाल गल करदा ही, C दैट इज़ अल्फाबेट C, 4 C का ख्याल रख लो। C फॉर कैट 4 C इदां दे ने जिन्हां दा जे तुसीं ख्याल रख लोगे ना, वीज़ा प्रोबेबिलिटी 10 टाइम्स इनक्रीज़ हो जूगी, थोड़ी बहुती नहीं 10 गुना वध जूगी। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहली चॉइस की होंदी है उस C की, कंट्री चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भेड़ चाल ही बन गया कनेडा 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 कनेडा, भाई नहीं आते पे बैंड 5.5 तो वध, किद्दां कनेडा किद्दां, एंड की होगा, पैसे खराब करोगे। कोई भी एडवरटाइजमेंट है, कोई भी बेवकूफ़ बनाने वाली तुहानूं चीज़ हैगी है, कोई भी लकीर तो हट के जिहड़े पासे तुर पोगे ना उत्थे बेवकूफ़ बनोगे। सो फर्स्ट C स्टैंड्स फॉर कंट्री की चॉइस सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सब तो ज़्यादा जरूरी है। बड़ी रोज़ लोग कहते भाजी मैं ना उत्थे नहीं जाना, UK उत्थे पक्का नहीं होंदा, भाजी मैं ना आस्ट्रेलिया नहीं जाना, PR नूं टाइम बड़ा वो भलिया लोका, पहला वीज़ा तो लवा ला। कनेडा का तेरा वीज़ा लगना नहीं, आस्ट्रेलिया का मैं लवाना नहीं, आस्ट्रेलिया का बड़ा कितने स्कॉट मॉरिसन या बोरिस जॉनसन बैठे हैं UK आस्ट्रेलिया वाले कि तुहानूं बुलाण दे कि भाजी तुसीं साडे कोल आ जाओ, तुहाडे बैंड घट ने चो यार। मतलब किस तरह तुसी इस चीज़ में इमेजिन भी किद्दां कर सकते हो कि मेरे बैंड घट है, ना उत्थे तो मैं जाना नहीं, मैं इत्थे जाना। सो फर्स्ट C इज़ योर चॉइस ऑफ कंट्री। अपना प्रोफाइल अपने डॉक्यूमेंट देख के वो चॉइस करो। पढ़ाई गैप है, US एक्सैप्ट करदा, ले लो। IELTS नहीं की, इंग्लिश नंबर चंगे ने, UK एक्सैप्ट करदा, चल जाओ। स्पाउस दे नाल जाना चाहते हो, इको फ्लाइट च जाना, 2 ही ऑप्शन ने, UK या आस्ट्रेलिया। और किसी कंट्री के इकट्ठे जाना बहुत औखा। हाँ USA के कई बार वीज़ा लग जाता इकट्ठे पेश होके, बट प्रोबेबिलिटी घट जाती है जो तुम हसबैंड वाइफ इकट्ठे अंबैसी पेश होंगे हो। कैनेडा हसबैंड वाइफ दस दो मैंने किसी ने इकट्ठे जाते देखे हो तो आप उस तो बाद चॉइस सौखी हो जाती है। सो फर्स्ट C इज़ कंट्री, जो तुहाडा प्रोफाइल, तुहाडा IELTS, तुहाडी परसेंटेज, तुहाडी पढ़ाई का गैप, सिंगल हो, डिपेंडेंट हो, फंड हैगे आ नहीं हैगे आ, पैसे किन्ने खर्चने, वो सारियां चीज़ां डिसाइड कर दियां। सो फर्स्ट C इज़ योर कंट्री, सोच समझ के चूज़ करो जी। और सेकंड C अगली C तो आ जाइए कि कंट्री में चूज़ कर ली, हुण उस कंट्री तो बाद अगली जी चॉइस करनी होंदी है उस कंपैरेटिवली सौखी है, बट फिर भी लोड़ तो हैगी ना। सेकंड C इज़ सिटी, कि मैं उन्हें किहड़े शहर जाना है, टोरंटो, ब्रैम्पटन, मेलबर्न, सिडनी, लंडन, बर्मिंघम, और किहड़ी कंट्री रह गई अपनी USA दे विच, शिकागो, कोई न्यूयॉर्क, कोई सैन फ्रांसिस्को। सो वो चॉइस कंपैरेटिवली सौखी है, जिहदे विच मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट की चॉइस ये होंदी है, तुहाडी चॉइस ये होंदी है कि भाजी कैलीफोर्निया भेज दो, किते भेज दो, भाजी ओंटारियो वाले पासे भेज दो, टोरंटो हो जाए, ब्रैम्पटन हो जाए, हैमिल्टन हो जाए, मिसिसागा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो वो एक कंपैरेटिवली सौखी चॉइस है। चलो थर्ड इज़ कॉलेज, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
ਬੰਦਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ 70% ਨੰਬਰ, ਤੇਰੇ 65 ਹੈ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ 6.5 ਓਵਰਆਲ 6 ਈਚ, ਤੇਰੇ 6 ਈਚ ਹੈ 6.5 ਓਵਰਆਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤੀਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੀ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸਿਟੀ ਜੋ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਸੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ 6 ਈਚ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਓਕੇ, +2 ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ? +2 ਕੀਤੀ 2019 ਪਾਸ ਆਊਟ। ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ % ਹੈ? 76% ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਕੀਤੀ? ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੇਂਟ ਕਲੀਅਰ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚੋਇਸ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, +2 ਕਾਮਰਸ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। 904 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, 904 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ +2 ਕਾਮਰਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਈਚ ਸਕੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸਰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ 6 ਈਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ, ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੋਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। 6 ਈਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, +2 ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 70% ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਨਲੈਸ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 6.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਯੈਸ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਇੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, 4 ਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੀ ਫॉर ਕੰਟਰੀ, ਸੀ ਫॉर ਸਿਟੀ, ਸੀ ਫॉर ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਸੀ ਫॉर ਕੋਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੀ ਫॉर ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇਨਟੇਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਖਿੱਦਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ 3-4 ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਸੀ ਫॉर ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਚੋਇਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਜ਼ੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਆਪ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 100% ਵੀਜ਼ਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲਵਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਰਾ ਪਿਆ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਤੇਰੇ ਬੈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ, ਮੈਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫॉर ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਚੋਇਸ। 2
4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ कि लकीर तो हट के बहुत जनता फसदी है यार कि अंबाले जाके भी बंदा अंबरसर अपने पैसे दे आंदा, अंबरसरों जाके पटियाले दे आंदा, पटियाले वाला जाके बठिंडे दे आंदा, पता नहीं की सोच के जाते हो और कितना पैसे खराब कर दे। जुड़ चुके, स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? सत श्री अकाल जी, मैं गुरलीन गल कर रही हां। गुरलीन जी कितों बोल रहे हो? फिलौर तो गल कर रही हां सर मैं जी। सवाल पूछो जी। मैं 12th कीती हुई है 2020 दे विच, ठीक है। रीसेंट मैं आज कीती है, मेरे 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड्स है, ओके। ते मैं कनाडा जाना चाहनी हां। मैं सुने कि मॉन्ट्रियल दा सक्सेस रेट इस टाइम सब तो ज्यादा है, तो मैं पूछना सी कि मेरा मॉन्ट्रियल दे विच हो सकदा? ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੀਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगेन वही मॉन्ट्रियल का एकदम पॉजिटिव हो गया है ना, एकदम मॉन्ट्रियल पॉजिटिव हो गया। सो गुरलीन जी देखो, मैं उन्हें भी दस के हटिया, पहला भी शायद यही सवाल सीगा कि मॉन्ट्रियल का सक्सैस रेट ज़्यादा है। सक्सैस रेट किसी भी प्रोविंस का या किसी भी सिटी का नहीं होंदा। एक कंट्री ने वीज़ा देना, वीज़ा इज़ फैडरल जिन्हों कहते हैं सेंट्रल गौरमेंट के हथ की चीज़ हैगी है, और कभी भी वीज़ा ये देख के नहीं दिता जाता कि बंदा मॉन्ट्रियल चला कि टोरंटो चला कि ब्रैम्पटन चला। सो जे वीज़ा देख के दिता जाता, वो तुहाडा प्रोफाइल देख के दिता जाता कि तुसी सही कोर्स दे विच चले हो जिहदे नाल तुहाडी पढ़ाई मैच करदी है, सही कंट्री दे विच जिथे दी एलिजिबिलिटी मैच करदे हो उत्थे तुसी चले हो। सो यस डेफिनेटली तुसी अप्लाई कर सकते हो। मॉन्ट्रियल के बहुत चंगे चंगे कॉलेजेस ने जिहदे विच तुसी इंटरनैशनल बिजनेस पढ़ सकते हो, अकाउंटिंग बारे पढ़ सकते हो, होर भी कई तरह के प्रोग्राम जिवें कि मैं दस्सिया कि पूरे कैनेडा दे विच मैं उदन एक तैयार कर रहा सीगा, हफ्ते 10 दिन तो टीम लगी हुई सी। 904 तरह के प्रोग्राम्स ने जिहदे विच स्टूडेंट जाके अपनी पढ़ाई कर सकता, बट वो प्रोग्राम 6 महीने तो लैके 3 साल 4 साल की डिग्री तक के प्रोग्राम्स है, वो सारी लिस्ट कट के असीं बैठे सीगे, तां सामने आया कि देखो किन्नी चॉइस है, किन्नी प्रेफरेंस है जे तुसी सही तरीके दे नाल चूज करो। नहीं तां काम बड़ा सौखा, हरेक नूं इक्को ही डिप्लोमे च पाई जांदे। खन्ना साहब, सी फॉर कंट्री, सी फॉर सिटी, सी फॉर कॉलेज, सी फॉर कोर्स जी, एक सी असीं होर जोड़ लिया नाल, सी फॉर कंसल्टेंट जी। हुण 5 सीआं चों जे एक सी भी रह गई मतलब ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਦੈਨ ਵਟ ਨੈਕਸਟ? देखो इस ना एक चीज़ की होंगी है कि सब तो पहली चॉइस तो ये कंट्री की करनी होंगी है ना। कंट्री आप एडमेंट हो जाने फड़ के, मैं कनेडा ही जाना नहीं तो नहीं जाना, मैं कनेडा ही जाना नहीं तो नहीं जाना। हुण हुंदा की है कि और उस तो बाद जिहड़ियां बाकी विचलियां 3 सी है ना, वो तुसी एजेंट के उत्ते छड्ड दिंदे हो कि भरा सिटी कोई भी हो जाए, भाजी जाना कनेडा ही है। एक च 5.5 बैंड वाला भी आ गया, भाजी कोई दूर भेज दो, ना भेजो टोरंटो, ना भेजो किते दूर भेज दो यार। दूर हुण कित्थे, फिर दूर ही आप कनेडा तो फिर तो इत्थे पंजाब च बह के पढ़ लो। कॉलेज की भी जे गल कर ली, भाई कॉलेज कोई भी होवे, क्लासां 2 दिन ही लग जान, पढ़ाई सौखी होवे, बहुता ज़्यादा जाना ना पवे, ये भी चॉइस आप एजेंट ते छड्ड दें। जो कोर्स की गल आती उदों भी आप कहने, मैं देखा +2 नॉन मैडिकल नूं बिजनेस च पा देंदे आ, +2 मैडिकल वाले नूं कोई होर प्रोग्राम च पा देंदे आ, मैडिकल ऑफिस असिस्टेंट का प्रोग्राम जिन्हों देना वै उन्होंने चुक के अकाउंटिंग का प्रोग्राम मतलब इदा खिचड़ी पकाई होंगी है कि बंदे दे कोर्स की, बंदे दे प्रोफाइल की ऐसी तैसी फेरती जाती है। सो फर्स्ट चॉइस यू हैव टू मेक इज़ योर कंट्री, सी फॉर कंट्री, वो तुहाडे प्रोफाइल पर डिपेंड करती। कंसलटेंट की चोन दसती, वो तुसी डिसाइड करना। हाँ मैं मानदा बड़ा औखा अज की डेट दे विच, और बंदा फेसबुक ते प्रमोशना कर रहा जी, इदां जाओ, घट पैसे जाओ, वध च जाओ, पैसे पहलां दे दो, बाद च दे दो, पैकेज करो, पैकेज ना करो। तुसी चूज़ करना यार, जिहड़े दफ्तर जाने हो, जिहड़े बंदे कोल जाने हो, उत्थे दा माहौल देख के कहंदे ना घर दे भाग डेढ़ी तो पता लग जाता, उत्थों पता लग जाता कोई 2 बंदे आए आ, कोई किसी दा वीज़ा लगा, कोई मिठाई खवाण दिया, किसी दा वीज़ा नहीं लगा, अगला कहंदा भाजी मेरे कोल होर की ऑप्शन हैगी है, कोई होर अपने बेटे बारे पुछण आया, कोई IELTS बारे पुछण आया। सो इन्हां चीज़ां तो तुहानूं पता लग जाता, लगियां हुई फोटोआं तो पता रैफरेंस लै लो कि भरा मैं फलाने पिंड तो आया, जंडू सिंह तो आया, मेरे आले दुआले का कोई वीज़ा लगा, साडी उहदे माँ प्यो नाल गल करा दो। सो बड़ियां चीज़ां जिहड़ियां तुसीं देख सकते हो। बंदे नूं पुछ लो तूं किन्ने साल तो काम करदा पिया, जे मैं अपनी गल करा 15 साल दित्ते आ मैं इस इंडस्ट्री नूं, 15 साल तो इस इंडस्ट्री च काम करदा पिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिहड़े पक्के भी हो गए, जाके सिटीजन भी हो गए, और बड़ी खुशी हुंदी है सारियां चीज़ां देख के। ट्रैवल दी मैं तुहानूं कहा कि यार जिहड़े मिठाई नूं, जिहड़ी हलवाई नूं अपनी मिठाई का स्वाद नहीं पता, या ये नहीं पता कि चमचम किन्नी मिठी होनी चाहिए, किन्नी नहीं, उहदे कोलों जाके मिठाई लोगे तो फिर तुहाडे दिन त्यौहार खराब ही होने। सो जिहड़ा कंसलटेंट आप नहीं विजिट किया, वो तुहानूं 100% वीज़िਆਂ की गारंटी दिंदा, क्योंकि मैं रीसेंटली देखा किसी बंदे का मैं नाम नहीं लेंदा, मैं उसकी ऐड देखी 100% वीज़ा।
ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ UK ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦੂਗਾ? ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾ 2019 ਚ BA ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 64% ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, 6.5 ਬੈਂਡ ਨੋਟ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 6.5 ਓਵਰਆਲ ਨੋਟ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 BA। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਬੇਟੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 12ਵੀਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, IELTS ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ, ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ। 100% ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ GIC ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੰਗਾਇਓ, ਜੇ ਮੰਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਕਾਲਜ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਉਦੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ LOA ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 100% ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੋਮ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਖੰਨਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਸ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ 5 ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ CC ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ, ਵਕਤ ਦਾ, ਮੈਂਟਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4-5 ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਜਲੰਧਰ, ਕਦੀ ਬਠਿੰਡੇ, ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਸੁਖਣਾਵਾਂ ਸੁਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ, ਹਰ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤੇ ਯਾਰ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਜੂਗਾ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ 25,000 ਉੱਦਾਂ ਲੈ ਲਏ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈ ਲਏ, TT ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ, 2-4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਹ ਪੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੀ। ਸੋ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਿਸਰਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾ 12ਵੀਂ, ਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਨਾ ਆਪਣਾ IELTS ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ। ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, C ਫॉर ਕੰਟਰੀ, C ਫॉर ਸਿਟੀ, C ਫॉर ਕਾਲਜ, C ਫॉर ਕੋਰਸ ਜੀ। ਇੱਕ C ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਨਾਲ, C ਫॉर ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ C ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ? ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਇਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਟਰੀ ਆਪਾਂ ਐਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿਚਲੀਆਂ 3 C ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਰਾ ਸਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਜੀ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ 'ਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ,
ना भेजो टोरंटो, ना भेजो किते दूर भेज दो यार। दूर हुण कित्थे, फिर दूर ही आ आपां कनेडा तो, फिर तां इत्थे पंजाब च बह के पढ़ लो। कॉलेज की भी जे गल कर ली भाई, कॉलेज कोई भी होवे, क्लासां 2 दिन ही लग जान, पढ़ाई सौखी होवे, बहुता ज़्यादा जाना ना पवे, ਇਹ ਵੀ ਚੋਇਸ ਆਪਾਂ ਏਜੰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ +2 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, +2 ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ, ਸੀ ਫॉर ਕੰਟਰੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੱਸਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਓ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਜਾਓ, ਵੱਧ 'ਚ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਕੇਜ ਕਰੋ, ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਡੇੜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਖਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਭਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜੰਡੂ ਸਿੰਘੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ, UK ਬਾਰੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ। 47,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਦਬਾ ਕੇ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 47,500 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 47,500 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ 47,500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 6 ਈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UK ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ 47,500 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 6 ਈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ UK ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। Hello, my name is Shalu Saini. I'm from Kurukshetra. I recently got my US study visa from Om Global. If anyone is interested in getting their visa accepted within a very short period of time, please visit Om Global. They are very nice and the faculty is very good. They provide your visa in a very short period of time. Hi, my name is Ekamjot Kaur and I am from Fatehgarh Sahib. I have applied to Om Global for my US visa and I got my visa last month. And if anyone is interested to go to US, they can visit Om Global Chandigarh or contact Raman.